Group 1 Mains English qualifying paper. Now here, the first one is on reading comprehension. మీరు ప్యాసేజ్ చదివేసి ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అర్థం చేసుకొని ఎక్సైట్లో క్వశ్చన్కి ఎక్సైట్ ఆన్సర్ రాయాలి. దట్స్ యువర్ టాస్క్. ఈ ప్యాసేజ్ చూడండి. A long time ago, on a big tree in the lap of the mountain, there lived a bird named Sindhuka. It was a rather special bird because its droppings turned into gold as soon as they hit the ground. One day, a hunter came to the tree in search of prey and he saw Sindhuka's droppings hit the ground and turn into gold. The hunter decided to catch the bird and set a trap. The bird, quite unaware of the danger, was caught in the hunter's trap. The hunter shoved it in a cage happily. But he suddenly realized to present the bird to the king as a loyal citizen. The next day, the hunter took the bird to the king and presented it to him with great reverence. Reverence and respect. The king was delighted to receive such an unusual gift. The king's prime minister was reluctant to accept the word. Reluctant and meaning unwilling, not ready, right? The king's prime minister was reluctant to accept the bird. He cautioned the king not to believe the hunter and advised him to release the bird from the cage. After little thought, the king ordered the bird to be released. The bird flew out on a nearby doorway and defecated. To everyone's surprise, the dropping immediately turned into gold. The king mourned his loss. In the passage, ఇది ఒక చిన్న స్టోరీ లాగే ఉంది. Now the first question చూడండి. Where did the hunter find Sindhuka? మీరు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మీనింగ్ అని అర్థం చేసుకొని ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాయాలి, రైట్? ద పారాగ్రాఫ్ సేస్ యాక్చువల్లీ ఈ బర్డ్ ఎక్కడ ఉన్నారు? ఇట్ సేస్ అ లాంగ్ టైమ్ అగో ఆన్ అ బిగ్ ట్రీ ఇన్ ద ల్యాప్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్, రైట్? ఆన్ అ బిగ్ ట్రీ ఇన్ ద ల్యాప్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ there lived a bird named Sindhuka. So ikkadeyanu Sindhuka lived. One day a hunter came to the tree in search of prey. In search of prey akkadiki vachana hunter and he saw Sindhuka's droppings hit the ground and turn into gold. So where did the hunter find Sindhuka? The hunter finds Sindhuka, he came to the tree. Appadi chusanu kada. The hunter found Sindhuka. A hunter came to the tree. There lived on a big tree in the lap of the mountain. The hunter found Sindhuka on a big tree in the lap of the mountain. Hunter akkadiki vachinappudu aa tree kinda bird the droppings chusanu. So the hunter found Sindhuka on a big tree in the lap of a mountain. The next question chudandi. What was a special feature of the bird? Ee bird the special feature enti? అది మనం అర్థం చేసుకొని రాయాలి. ఏంటని ఏంటి బర్డ్ ది స్పెషల్ ఫీచర్? ఇట్ వాజ్ అ రాదర్ స్పెషల్ బర్డ్ బికాస్ ఇట్స్ డ్రాపింగ్స్ టర్న్డ్ ఇన్ టు గోల్డ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ దే హిట్ ద గ్రౌండ్. సో ఇదే ఈ బర్డ్ ది స్పెషల్ ఫీచర్. అది డ్రాపింగ్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ దే హిట్ ద గ్రౌండ్ దే టర్న్డ్ ఇన్ టు గోల్డ్. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ద డ్రాపింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ బర్డ్ హిట్ ద గ్రౌండ్ దే టర్న్డ్ ఇన్ టు గోల్డ్. దట్స్ అ స్పెషల్ ఫీచర్ ఆఫ్ దిస్ బర్డ్. ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి. What did the hunter do after trapping Sindhuka? Sindhukani trap చేసిన తర్వాత hunter ఏం చేశాను? That is what the question wants us to find out. The sentence says, the hunter decided to catch the bird, right? After trapping Sindhuka, hunter ఏం చేశాను? అది మనం find out చేసి అర్థం చేసుకొని రాయాలి. The hunter decided to catch the bird and set a trap. The bird, quite unaware of the danger, was caught in the hunter's trap. Hunter the danger gurinchi bird ki artham avadledu. So the bird got caught in the trap. The hunter shoved it in a cage happily, right? The hunter shoved it in a cage happily, but suddenly realized to present the bird to the king as a loyal citizen. The next day, the hunter took the bird to the king and presented to him with great reverence and respect. So a bird ne trap చేసిన తర్వాత ఒక కేజీలో పెట్టాను and the next day ఏం చేసిన హంటర్ ఆ బర్డ్ as a sign of respect or reverence kingకి ఇచ్చాను, right? The hunter trapped the bird. After trapping the bird, he shoved in a cage and the next day he presented it to the king.
The next question. Why was the king's prime minister reluctant to accept the bird? Reluctant and unwilling, not ready. And king bird accept cheyadaniki cheyadam action tho prime minister oppukoledu actually. He was against that action. Why was the king's prime minister reluctant to accept the bird? The paragraph says, the king's prime minister was reluctant to accept the bird. He cautioned the king not to believe the hunter and advised him to release the bird from the cage. Because the prime minister did not want the king to believe the hunter. And the prime minister, and he asked him to release the bird from the cage. He cautioned the king not to believe the hunter. The prime minister of the king did not want the prime minister to believe the hunter. That's the reason why the king's prime minister was reluctant to accept the bird. Why did people get surprised at the end? At the end, why did people get surprised? The last part says, to everyone's surprise, right? Fine. Here lies the answer to this question. So, this question say answer this part nunchi artham cheskoni rayali. To everyone's surprise, the dropping immediately turned into gold. The king mourned his loss. Same this. Why did people get surprised? Once the bird got released, right? To everyone's surprise, the bird defecated and its droppings immediately turned into gold. So once the bird got released and when the bird defecated, its droppings immediately turned into gold, and this made everyone get surprised. Fine? Right. Come to the next one. It's Prissy writing. Make a Prissy of the following passage, reducing it to 1/3 of its length, suggest a suitable title. So, this paragraph, Krishnan paragraph, the meaning artham cheskoni, this paragraph is summary manam rayali. Ade Prissy writing ante. So, only main points artham cheskoni, mana own words manam rayali. And manam rasina Prissy ki oka summary ki oka title kuda ivvali. So, we'll read the Prissy. We'll understand what the Prissy is about. Which topic gurinchi Prissy undi manam artham chesukovali. Fine. Paragraph chudandi. A man may usually be known by the books he reads as well as the company he keeps. So, a person usually aim to others తెలిసిపోతుంది. అతను చదివిన బుక్స్తో తెలిసిపోతుంది, లేదంటే అతను కీప్ చేసిన కంపెనీతో, అతను ఎవరితో ఫ్రెండ్స్గా ఉన్నారో వాళ్ళ వల్ల he gets known to others. There is a companionship of books as well as men. అంటే companionship of books ఉన్నాయి, companionship of men కూడా ఉన్నాయి. One should always live in the best company, whether it be of good books or men. అంటే మనం ఎప్పుడు బతికినప్పుడు గుడ్ కంపెనీతో ఉండాలి. అంటే బుక్స్ అవ్వచ్చు మన కంపెనీ, గుడ్ మెన్ అవ్వచ్చు మన కంపెనీ. In fact, books are a source of information and knowledge on a variety of subjects. అంటే బుక్స్ మనం చదివితే వెరైటీ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ గురించి మనకి మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది, రైట్? మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వస్తుంది, మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది మనం వెరైటీ ఆఫ్ బుక్స్ చదివితే. Because books are on a variety of subjects. It says, books are a source of information and knowledge on a variety of subjects. Books చదివితే variety of subjects గురించి మనకి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది. A good book may be among the best of friends. And a book can be termed as one of our best friends. Book ని మనం one of our best friends కూడా అనొచ్చు. It is the same today that it always was and will never change even in future. And pastలో ఇట్లా బుక్ ఒక పర్సన్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని మనం అనుకోవచ్చు. ప్రెజెంట్లో బుక్ ఒక పర్సన్ ది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని అనుకోవచ్చు. ఫ్యూచర్లో కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. It is the same today that it always was, and it will never change even in future. It is the most patient and cheerful of companies. మన కంపెనీస్లో, మన ఫ్రెండ్స్లో the most patient friend ఎవరు? Book. Similarly, the most cheerful friend కూడా బుక్కే. It does not turn its back upon us in times of adversity or distress. మనం డిస్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు, సాడ్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు, చాలా డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు బుక్స్ విల్ నెవర్ టర్న్ అగేన్స్ట్ ఇట్. మనం ఒక పర్సన్ నమ్మడం అంటే అది చాలా కష్టం, రైట్? సో మన బ్యాడ్ టైమ్స్లో ఒక పర్సన్ మనతో ఉంటావు అని మనకి ఏం గ్యారంటీ ఏం లేదు. కానీ మన బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్స్ కూడా బుక్స్ మనతోనే ఉంటారు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని. It always receives us with the same kindness, right? Books will never change its attitude against us, right? Every time kindness తో మనమే ట్రీట్ చేస్తారు books.
బుక్ గివ్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ యువర్ యూత్, రైట్? మన యూత్లో బుక్స్ మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు. అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఏం చేయొద్దు, ఇదన్నీ మనకి బుక్స్ చెప్తారు. యాజ్ అ యంగ్ మ్యాన్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ రీడింగ్ బుక్స్. మన యంగ్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు మనకు బుక్స్ చదివితే చాలా ఎంజాయ్మెంట్ వస్తుంది, రైట్? చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది, ఎంజాయ్మెంట్ వస్తుంది. ది కన్సోలర్స్ ఇన్ అ ఓల్డ్ ఏజ్. మన ఓల్డ్ ఏజ్లో బుక్స్ మనకు కన్సోల్ చేస్తారు. మీకు తెలుసు కదా, చాలా ఓల్డ్ పీపుల్ దే ఆల్వేస్ స్పెండ్ టైమ్ రీడింగ్ బుక్స్, రైట్? సో ఓల్డ్ ఏజ్లో బుక్స్ మనకు కొంచెం రిలీఫ్ ఇస్తారు. ది కన్సోలర్స్. దే కెన్ హెల్ప్ అస్ డెవలప్ అ క్రియేటివిటీ అండ్ ఇమాజినేషన్. చాలా బుక్స్ చదివితే మన క్రియేటివిటీ మనం డెవలప్ చేయవచ్చు. మన ఇమాజినేషన్ అంటే ఇమాజినరీ పవర్ కూడా కొంచెం షార్ప్ అవుతుంది. బుక్స్ ఆర్ రికార్డ్ ఆఫ్ అవర్ పాస్ట్ కల్చర్స్. బుక్స్ చదివితే మన పాస్ట్లో ఏం జరిగింది అని మనకు మంచి నాలెడ్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ద హోల్ పారాగ్రాఫ్ టాక్స్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బుక్స్, రైట్? ఈ మొత్తం పారాగ్రాఫ్ బుక్స్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్తున్నారు. అంటే బుక్స్ మనకి విచ్ ఆల్ వేస్లో మనకి యూస్ అవుతుంది, మనకి హెల్ప్ అవుతుంది, విచ్ ఆల్ వేస్లో బుక్స్ మనమే హెల్ప్ చేస్తావని హోల్ పారాగ్రాఫ్ మనకి చెప్తారు. సో ఈ ఐడియాస్ అన్నీ అర్థం చేసుకొని మీరు మీ ఓన్ వర్డ్స్లో ఈ సేమ్ ఐడియాస్ని రాయాలి. అంటే కాపీ పేస్ట్ చేయొద్దు. ఈ పారాగ్రాఫ్ మీనింగ్ అర్థం చేసుకొని ఆ సేమ్ మీనింగ్ మీ ఓన్ వర్డ్స్లో రాయాలి. అంటే 1/3 ఆఫ్ ఇట్స్ లెంగ్త్లో రాయాలి. అండ్ ఈ ప్రశ్నకి మనం ఒక టైటిల్ ఇవ్వాలి కదా. ఈ హోల్ పారాగ్రాఫ్ టాక్స్ అబౌట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బుక్స్. అండ్ పారాగ్రాఫ్లో చాలా ప్లేస్ మెన్షన్ ఉంది. బుక్స్ అంటే మన వన్ ఆఫ్ అవర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని, రైట్? మన ఓల్డ్ ఏజ్ సపోర్ట్ చేస్తారు, మన చిన్నప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తారు, యూత్లు సపోర్ట్ చేస్తారు, రైట్? సో మన ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్లో బుక్ అంటే వన్ ఆఫ్ అవర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. సో ఒక టైటిల్ మనం ఇవ్వాలి. ఇట్ క్యాన్ బి బుక్ హైఫన్ ద బెస్ట్ కంపానియన్, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. మీకు ఏం టైటిల్ ఇవ్వాలని ఉంది, ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసి ఏమైనా టైటిల్ ఇవ్వచ్చు. లైక్ బుక్ హైఫన్ అ బెస్ట్ కంపానియన్, వన్ ఆఫ్ అవర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. Come to next one. Expand the idea of one of the following expand the idea of one of the following in about 150 words. It's like expansion or essay writing అనుకోవచ్చు. మీరు ఈ టాపిక్స్ ఏమైనా ఒక టాపిక్ గురించి 150 wordsలో రాయాలి. Failures are stepping stones to success. Now everyone may not be successful at the very beginning, right? మన బిగినింగ్ స్టేజ్లో మనం సక్సెస్ అవుతానే ఏం గ్యారంటీ లేదు. సో మనం ట్రై చేసినప్పుడు మనం ఫెయిల్ అవుతుంది, కానీ మనం గివ్అప్ చేయవద్దు, సరెండర్ చేయవద్దు, మనం ఫైట్ చేయాలి. అంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ ద పవర్ ఆఫ్ పర్సిస్టెన్స్. మనం పర్సిస్ట్ చేయాలి. అన్ని బ్యారియర్స్ మనం ఓవర్కమ్ చేసి, ఫెయిలియర్స్ ఉంటుంది, ఆ ఫెయిలియర్స్ని అక్సెప్ట్ చేసుకొని, ఆ ఫెయిలియర్స్ నుంచి లెసన్స్ నేర్చుకొని, ఆ ఫెయిలియర్స్ అన్ని ఓవర్కమ్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ అయిన వరకు మనం ఫైట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వైల్ లెర్నింగ్ హౌ టు రైడ్ అ బైసికల్, we try, we fall off the bicycle. మనం మళ్ళీ ట్రై చేస్తారు, మళ్ళీ పడిపోతారు, రైట్? కానీ మనం ఆపను. మనం ఎప్పుడు we fight or we keep learning or we keep trying until we learn how to ride the bicycle. అదే ఫెయిలియర్స్ ఆర్ ద స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ టు సక్సెస్. చాలామంది ఫెయిలియర్స్ ఫేస్ చేసినప్పుడు దే గెట్ డిసార్డెంట్, రైట్? దే లూజ్ దే హోప్. అది అట్లా అనుకోవద్దు. ఫెయిలియర్స్ అంటే స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ టు సక్సెస్ని అనుకొని యూ హ్యావ్ టు కీప్ ట్రైయింగ్. సో ఈ యొక్క ఐడియా మీరు ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. Cleanliness is next to godliness, right? Cleanliness is next to godliness. Now, clean and tidy environment is required for all of us. మనకు అందరికీ ఒక క్లీన్ అండ్ టైడీ ఎన్వైర్న్మెంట్ కావాలి. సో మేము అనుకుంటాం అంటే మనం ఒక పూజా రూమ్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తాం అంత క్లీన్గా, అట్లా సేమ్గా మన ఇల్లు అయినా, మన రూమ్ అయినా, మన హార్ట్ అయినా, మన మైండ్ అయినా అట్లా తీసుకోవాలి. బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ గుడ్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ ద ప్లేస్ వెర్ వి ఆర్ is clean or tidy. A little learning is a dangerous thing. Now, a little learning ante koncham learning, right? Little learning ante no learning. A little learning ante koncham learning. A little learning is a dangerous thing. Ante koncham knowledge unte adoka dangerous thing. Either manaki em knowledge undadu ledante manaki manchi knowledge undali. A little knowledge is dangerous thing ante, you know, people who have only వెరీ లిటిల్ నాలెడ్జ్, కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉన్న పర్సన్ చాలా ఎక్కువ మాట్లాడతారు. అంటే హీ వాంట్స్ టు షో ఆఫ్. అతనికి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది అని షో ఆఫ్ చేయడానికి అందరి ముందు చాలా ఎక్కువ మాట్లాడతారు. దట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ హార్మ్స్ దట్ పర్సన్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? సో అ లిటిల్ నాలెడ్జ్ ఇస్ అ డేంజరస్ థింగ్. ఒక టాపిక్ గురించి చదివినప్పుడు మనం ఆ టాపిక్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్ చదవాలి. కొంచెం ఒక టాపిక్ గురించి మనకి ఏం నాలెడ్జ్ లేదంటే ఆ టాపిక్ గురించి ఎక్కువ మనం మాట్లాడొద్దు, ఒక డిస్కషన్లో మనం ఇన్వాల్వ్ చేయవద్దు. There's a saying like
there's a saying, silence is golden అని, రైట్? కొంచెం నాలెడ్జ్ మనకు ఒక టాపిక్ గురించి ఉంటే మనం అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ ఏం మాట్లాడదు, జస్ట్ సైలెంట్గా ఉండాలి. ఆ సిచ్యువేషన్లో సైలెన్స్ ఇస్ గోల్డెన్, సైలెన్స్ అంటే గోల్డెన్ అది, రైట్? సో ఈధర్ మనకు ఏం నాలెడ్జ్ ఉండదు, లేదంటే ఒక ఏమైనా టాపిక్ గురించి అయినా, వాట్ ఎవర్ టాపిక్ గురించి అయినా మంచి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో లిటిల్ నాలెడ్జ్ ఇస్ అ డేంజరస్ థింగ్. The next one, write a letter to the editor of a prominent daily newspaper highlighting the effects of air pollution. Now, the official letter, right? Official letter from address to address, salutation, subject, salutation, right? Now, address lo మీరు లెటర్ రాసినప్పుడు, now ఇదొక official letter కదా, ఖచ్చితంగా పర్సనల్ లెటర్ మన ఎగ్జామినేషన్ రాదు యాక్చువల్లీ, ఓన్లీ official letter వస్తుంది. బికాస్ మనకు పర్సనల్ లెటర్తో ఏం సంబంధం లేదు. మీరు ఒక మంచి పొజిషన్ వచ్చినప్పుడు మీరు official letters రాయాలి, పర్సనల్ లెటర్స్ గురించి మనకేం సంబంధమే లేదు. నా ఒక ఈ official letter రాసినప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్రమ్ అడ్రస్, చాలా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి. విచ్ ఫార్మాట్ మీరు ఫాలో చేస్తే ఓకే, లైక్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో అన్నీ రాయొచ్చు. ఫ్రమ్ అడ్రస్ టు అడ్రస్, నువ్వు అడ్రస్లో ఎవరి లైన్ తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ ఆర్ కామా పెట్టొద్దు, అదొక ఎర్రర్ విత్ పంక్చువేషన్ మార్క్, రైట్? ఎవరి లైన్ తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ కామా పెట్టొద్దు. యాక్చువల్లీ ఫుల్ స్టాప్ ఎక్కడ పెడతారు, ఎప్పుడు పెడతారు? ఒక సెంటెన్స్ ఎండ్ అయినప్పుడే మనం ఒక ఫుల్ స్టాప్ పెడతారు. ఆ అడ్రస్లో ఎవ్రీ లైన్ ఒక సెంటెన్స్ని చెప్పడం అసలు పాసిబులే కాదు. సో ఫుల్ స్టాప్ అసలు పెట్టద్దు, కామా కూడా పెట్టద్దు, రైట్? సో ఎవ్రీ లైన్ తర్వాత కామా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టద్దు. మీరు ఇప్పుడు రెండు టర్మ్స్, రెండు ప్లేసెస్ నేమ్ సేమ్ లైన్లో పెడితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అశోక్ నగర్ హైదరాబాద్, అట్లా ఒక సేమ్ లైన్లో పెడితే అశోక్ తర్వాత ఒక కామా పెట్టద్దు, పెట్టచ్చు అశోక్ నగర్ కామా హైదరాబాద్, రైట్? అండ్ ఫ్రమ్ అని రాయడం కూడా అవసరం లేదు, అది అండర్స్టూడే యాక్చువల్లీ. ఆ ఫ్రమ్ వర్డ్ రాయడం అవసరం లేదు. ఫస్ట్ మన అడ్రస్, ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఎవరో లెటర్ రాస్తున్నారు వాళ్ళది అడ్రస్. తర్వాత టు అడ్రస్, టు అని పెట్టడం కూడా అవసరం లేదు. మనం ఎవరికి లెటర్ రాస్తున్నారు అతనిది అడ్రస్. అంటే నేను ఇప్పుడు మీకు లెటర్ రాస్తే నేనే అడ్రస్సర్, రైట్? మీరే అడ్రస్సీ, రైట్? అడ్రస్సర్ అంటే ఫ్రమ్, రైట్? ఎవరైనా లెటర్ రాస్తున్నారు. అడ్రస్సీ అంటే మనం ఎవరికి రాస్తున్న లెటర్. ఆ తర్వాత సబ్జెక్ట్ పెట్టాలి. ఒక ఒఫీషియల్ లెటర్ ఖచ్చితంగా సబ్జెక్ట్ ఉండాలి. బికాజ్ ఒక డిపార్ట్మెంట్లో, ఒక ఆఫీస్లో, గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటుంది. సో మనం ఒక లెటర్ పంపినప్పుడు వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ చదువుతారు ఫస్ట్. ఆ సబ్జెక్ట్ చదివేసి ఆ లెటర్ విచ్ డిపార్ట్మెంట్కి ఫార్వర్డ్ చేయాలి అని వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు, రైట్? డిసైడ్ చేస్తారు. సో సబ్జెక్ట్ మనం ఓన్లీ ఒక సింగిల్ సెంటెన్స్లో రాయాలి, రైట్? సింగిల్ సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ రాయాలి. తర్వాత సాల్యుటేషన్. సాల్యుటేషన్ అంటే మీరు డియర్ సార్ అని పెట్టవచ్చు, డియర్ సార్ మేడం పెట్టవచ్చు, రెస్పెక్టెడ్ సార్ మేడం పెట్టవచ్చు. డియర్ సార్ మేడం ఇస్ కంప్లీట్లీ ఫైన్. తర్వాత ఒక కామా పెట్టాలి. అండ్ ఈ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ పాసిబుల్ అయితే 3 షార్ట్ పారాగ్రాఫ్స్గా డివైడ్ చేయాలి, రైట్? అంటే ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో మనం ఎందుకు ఈ లెటర్ రాస్తామని మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ తర్వాత సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో ఈ ఒక ప్రాబ్లం వల్ల, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎయిర్ పొల్యూషన్. ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల మనకు హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎంతమందికి ప్రాబ్లమ్స్ అవుతుంది, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ నెగటివ్ ఎఫెక్ట్స్ మనం ఫేస్ అవుతుంది, అదన్నీ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో రాయాలి. థర్డ్ పారాగ్రాఫ్లో ఏం చేయాలంటే, మనం ఎవరికైనా లెటర్ రాస్తున్నారు, అతనికి ఒక అతను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, మీరు తొందరగా ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఏమైనా స్టెప్స్ తీసుకోవండి అండ్ మనం కొంచెం రిక్వెస్ట్ చేసి థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ ఎండ్ చేయాలి. తర్వాత థ్యాంకింగ్ యూ అని రాయొద్దు. యాక్చువల్లీ థ్యాంకింగ్ యూ అంటే అదొక రాంగ్ యూసేజ్. మనం హ్యాంగింగ్ పార్టిసిపల్స్తో లెటర్ ఎండ్ చేయొద్దు. థ్యాంక్ యూ చాలు, కామా. తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్లో సేమ్ థింగ్, yours faithfully, లేదంటే yours sincerely. Yours faithfully is fine, or yours truly is fine. Yours your apostrophe s ఒక రాంగ్ యూసేజ్. ఇంగ్లీష్లో your apostrophe s ఇట్లా ఒక యూసేజే లేదు. your s, yours truly, comma, తర్వాత సిగ్నేచర్, అంటే మీరు పేరైనా రాయొచ్చు. ఇది ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ అ లెటర్ యాక్చువల్లీ. అండ్ కంటెంట్ మీకు ఉండాలి, రైట్? ఫస్ట్ మనం ఎందుకు లెటర్ రాస్తున్నాం అని ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో రాయాలి. ఈ ఒక ప్రాబ్లం వల్ల మనకు మనం ఏం నెగటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఫేస్ చేస్తున్నావు, ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నావు రాయాలి. హౌ పీపుల్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, హెల్త్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? ఓల్డ్ పీపుల్కి చాలా కష్టం అవుతుంది, దాన్ని మనం రాయవచ్చు. బట్ ఓన్లీ ఆ టాపిక్ ఆఫ్ ద లెటర్ బేస్ చేసిన డీటెయిల్స్ మనం రాయాలి. వేరే ఏం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అఫీషియల్ లెటర్ అస్సలు రాయవద్దు. పర్సనల్ లెటర్ అంటే మనం ఏమైనా అడగవచ్చు, హౌ ఆర్ యూ, రైట్? ఇస్ ఎవ్రీవన్ అట్ హోమ్ ఫైన్, ఇదన్నీ మనం ఒక పర్సనల్ లెటర్ అడగవచ్చు. కానీ అఫీషియల్ లెటర్లు ఇదేం అడగొద్దు, ఓన్లీ ఆ మ్యాటర్ గురించి డీటెయిల్సే రాయాలి, అంతే. దట్స్ అబౌట్ ఎ లెటర్. Now, the next one is
parajumbles, and a rearrangement of sentences. Rearrange the following sentences in the correct sequence, and write the same as a paragraph. Now, ఈ rearrangement of sentences actually verbal logical వస్తుంది. Rearrangement of sentences approach చేయడానికి, ఈ టాపిక్ అప్రోచ్ చేయడానికి కొన్ని స్ట్రాటజీస్ ఆర్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఫైన్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, చూడండి. Sentence 1 says, years went by. The younger son began to get restless because he was unhappy with his wife. 2 says, they were living together happily. 3 says, once upon a time, there lived a rich farmer. 4 says, he went to his father and asked for his share of the property. 5, he had 2 sons. Right? Fine. Now, ఈ పారాగ్రాఫ్ 2తో స్టార్ట్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు, బికాస్ సెంటెన్స్ 2లో మనకు ఒక ప్రొనౌన్ ఉంది, అండ్ అది దే, రైట్? నా ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, ప్రొనౌన్ యాంటీసిడెంట్ అని. అంటే ఎవ్రీ ప్రొనౌన్ మస్ట్ రెఫర్ టు అ నౌన్ బిఫోర్ ఇట్. ఒక ప్రొనౌన్ ఖచ్చితంగా ఒక నౌన్కి రెఫర్ చేయాలి. ప్రొనౌన్ ఏంటి? ఒక నౌన్ రీప్లేస్ చేయడానికి మనం యూస్ చేసిన, ఒక నౌన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి మనం యూస్ చేసిన వర్డ్ని మనం ప్రొనౌన్ అంటారు. ఫస్ట్ ఒక నౌన్ వస్తుంది, తర్వాత ఒక ప్రొనౌన్ వస్తుంది, రైట్? ఒక పారాగ్రాఫ్ ఒక ప్రొనౌన్తో స్టార్ట్ అవ్వడం పాసిబుల్ కాదు, బికాస్ ఒక ప్రొనౌన్ ముందు ఆ ప్రొనౌన్ ఇమీడియట్లీ ముందు ఏముండాలి? ఆ ప్రొనౌన్ రెఫర్ చేసిన ఒక నౌన్ ఉండాలి. సో ఈ పారాగ్రాఫ్ దేతో స్టార్ట్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు, బికాస్ దే ఒక ప్రొనౌన్. ఈ పారాగ్రాఫ్ సెంటెన్స్ 2తో స్టార్ట్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు. ఈ పారాగ్రాఫ్ సెంటెన్స్ 4తో స్టార్ట్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు, హీ ఒక ప్రొనౌన్. 5తో కూడా స్టార్ట్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు, హీ ఒక ప్రొనౌన్, రైట్? ఇప్పుడు మనం ఈ పారాగ్రాఫ్ ఈదర్ 1తో స్టార్ట్ చేయాలి, లేదంటే 3తో స్టార్ట్ చేయాలి. 1 చూడండి, years went by. The younger son began to get restless because he was unhappy with his wife, right? Fine. Now, sentence 5 చూడండి. సెంటెన్స్ 5 ఏం చెప్తున్నారు? He had 2 sons అని చెప్తున్నారు. 2 sons అని చెప్పిన ముందు ద యంగర్ సన్ అని చెప్పడం పాసిబుల్ కాదు, రైట్? ఫస్ట్ అతనికి 2 sons ఉన్నారు చెప్పాలి, తర్వాత విచ్ వన్ యంగర్ విచ్ వన్ ఎల్డర్ అని చెప్పాలి, అదే రూల్. సో ఈ పారాగ్రాఫ్ ఖచ్చితంగా సెంటెన్స్ 3తోనే స్టార్ట్ చేయాలి. 3, ఫైన్. 3 చూడండి, వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ దేర్ లివ్డ్ ఎ రిచ్ ఫార్మర్, రైట్? ఫైన్. సెంటెన్స్ 5 చూడండి, హీ హ్యాడ్ 2 sons. ఎవరికి 2 sons ఉన్నాను? ఆ రిచ్ ఫార్మర్కి 2 sons ఉన్నాను. సో హీ refers to which noun here? He refers to a rich farmer. So 3 and 5 together రావాలి. So 3 తర్వాత 5 రావాలి, రైట్? ఫైన్. ఆ తర్వాత ఓకే 5 చూడండి, he had 2 sons. తర్వాత సెంటెన్స్ 2 చూడండి, they were living together happily. They were living together happily. They అంటే ఎవరు? ఆ ఫార్మర్, అతని 2 sons, రైట్? దే అంటే ప్లూరల్ ప్రొనౌన్. సో ఇక్కడ మనకు ప్లూరల్ నౌన్స్ ఉన్నాయి, అంటే ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి. హీ 1 person, ఫార్మర్ 2 sons. సో ఫార్మర్ ఉన్నాను, హిస్ సన్స్ కూడా ఉన్నాను. సో దే అంటే ద ఫార్మర్ అండ్ 2 sons. సో 5 తర్వాత విచ్ సెంటెన్స్ రావాలి? 5 తర్వాత 2 రావాలి, రైట్? ఫైన్. 2 చూడండి, దే వర్ లివింగ్ టుగెదర్ హ్యాపీలీ. ఫైన్. తర్వాత 1 చూడండి, ఇయర్స్ వెంట్ బై అంటే దే వర్ లివింగ్ టుగెదర్ హ్యాపీలీ. అట్లానే చాలా ఇయర్స్ అయిపోయింది, right? Years went by. The younger son began to get restless because he was unhappy with his wife. So a younger son కొంచెం indifferent గా బిహేవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను, రైట్? బికాస్ he was unhappy with his wife. అతను వైఫ్కి అంత హ్యాపీగా ఉండలేదు, నాట్ ఇన్ హార్మనీ విత్ ఈచ్ అదర్. సో వాళ్ళ మధ్యలో అతను కొంచెం రెస్ట్లెస్గా బిహేవ్ చేయడం, ఇండిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. తర్వాత Sentence 4, he went to his father and asked his share of the property. So అతను కొంచెం ఇండిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను, బికాస్ అతని వైఫ్ అంత హ్యాపీ రిలేషన్షిప్ ఏం లేదు, రైట్? మంచి రిలేషన్షిప్ ఏం లేదు వాళ్ళ మధ్యలో. సో అతను ఏం చేశాను? హీ అంటే ఎవరు ఇక్కడ? ద యంగర్ సన్. అతను ఏం చేశాను? అతని ఫాదర్ దగ్గర వెళ్ళి అతని షేర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అడిగాను. సో 1 తర్వాత 2 తర్వాత 1 రావాలి, 1 తర్వాత 4 రావాలి. సో ఆర్డర్ ఏంటి ఇక్కడ? 3, 5, 2, 1, 4. Fine? Right. The next one చూడండి. Rewrite the following sentences after making necessary corrections. Spotting the అలాగే కరెక్షన్స్ ఉండే అది కరెక్ట్ చేసి, ఓకే కరెక్షన్స్ ఉంది, గ్రామాటికల్ రాంగ్ ఉంది క్వశ్చన్ మనకి చెప్తున్నారు. సో ఆ మిస్టేక్ ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం కరెక్ట్ సెంటెన్స్ రాయాలి. ఫైన్. ద ఫస్ట్ వన్ చూడండి,
You must understand that such a thing will not permitted again, right? Such a thing will not permitted again. ఇది ఈ సెంటెన్స్ such a thing will not permitted again. Will not permitted అంటే will తర్వాత V3, right? Will not V3. In fact, will not plus V3 అని ఒక స్ట్రక్చర్ లేదు. It must be will plus and లేదంటే will not plus. Will not plus or will plus B plus V3. అదే కరెక్ట్ యూసేజ్, రైట్? will plus V3 అనే ఒక స్ట్రక్చర్ ఇంగ్లీష్ లేదు. will plus B plus V3 ఉంది. So it must be, you must understand that such a thing will not be permitted. Will not plus B plus V3. The second one చూడండి. No one told about it me. ఎవరు నాకు ఆ విషయం గురించి చెప్పలేదు, రైట్? అదే మీనింగ్. ఎవరు నాకు ఆ విషయం గురించి చెప్తున్నారు. సో నో వన్ ఇక్కడ యాక్షన్ చేస్తున్నావు, రైట్? ఎవరు ఇక్కడ యాక్షన్ రిసీవ్ చేస్తున్నావు? నేను ఇక్కడ యాక్షన్ రిసీవ్ చేస్తున్నావు. సో వాళ్ళు అది చెప్పినప్పుడు నేను యాక్షన్ రిసీవ్ చేస్తున్నావు. నేనే డెస్టినేషన్. డెస్టినేషన్కి మనం టు యూస్ చేయాలి. సో నో వన్ టోల్డ్ అబౌట్ ఇట్ టు మీ, లేదంటే నో వన్ టోల్డ్ మీ అబౌట్ ఇట్, రెండు కరెక్టే, రైట్? నో వన్ టోల్డ్ అబౌట్ ఇట్ టు మీ కరెక్టే, లేదంటే నో వన్ టోల్డ్ మీ అబౌట్ ఇట్, రెండు కరెక్టే. ద నెక్స్ట్ వన్. సో మీ ఇక్కడ యూస్ చేస్తే ఇక్కడ టూ యూస్ చేయొద్దు. మీ ఇక్కడ యూస్ చేయట్లేదంటే ఇక్కడ టూ యూస్ చేయాలి. దట్స్ ఓన్లీ థింగ్. 3 చూడండి. Circumstances obliged to resign Rahul his post. ఈ సెంటెన్స్లో మనకు ఎర్రర్ విత్ వర్డ్ ఆర్డర్ ఉంది. అంటే ఈ సెంటెన్స్లో వర్డ్స్ అరేంజ్ చేసిన ఆర్డర్ కరెక్ట్ కాదు యాక్చువల్లీ, రైట్? మీనింగ్ అర్థం చేసుకోండి. Circumstances obliged to resign Rahul his post. ఈ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఎవరిని అప్లై చేశాను? ఈ సర్కమ్స్టెన్సెస్ రాహుల్ను అప్లై చేశాను, రైట్? సో సర్కమ్స్టెన్సెస్ తర్వాత ఇమీడియట్లీ తర్వాత విచ్ వర్డ్ రావాలి? రాహుల్ రావాలి. సో ఇట్ మస్ట్ బి circumstances obliged Rahul to resign his post, right? Circumstances ఎవరిని అప్లై చేశాను? రాహుల్ను అప్లై చేశాను. సో అప్లైజ్ ఇమీడియట్ తర్వాత రాహుల్ రావాలి. అండ్ టు రిసైన్ హిస్ పోస్ట్, అతను ఏం రిసైన్ చేశాను? అతని పోస్ట్ రిసైన్ చేశాను. సో టు రిసైన్ ఈ వర్బ్ తర్వాత పోస్ట్ రావాలి. సో circumstances obliged Rahul to resign his post. The next one. I have to choose among these two pictures. ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ ఎన్ని పిక్చర్స్ గురించి చెప్తున్నారు? నేను 2 పిక్చర్స్ మధ్యలో ఒక పిక్చర్ సెలెక్ట్ చేయాలి. 2 పిక్చర్స్ గురించి చెప్తున్నారు. అమాంగ్ మనం ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి? మోర్ దాన్ 2 ఉన్నప్పుడే మనం అమాంగ్ యూస్ చేయాలి. ఈ సెంటెన్స్ 2 పిక్చర్స్ గురించి చెప్తున్నారు. సో బిట్వీన్ యూస్ చేయాలి. I have to choose between these 2 pictures. Fine. The next sentence చూడండి. Thomas Edison was discovered the bulb. ఈ సెన్స్ మీనింగ్ ఏం అవ్వాలి? థామస్ ఎడిసన్ బల్బ్ డిస్కవర్ చేశాను, అదే మీనింగ్, రైట్? థామస్ ఎడిసన్ బల్బ్ డిస్కవర్ చేశాను అంటే థామస్ ఎడిసన్ ఇక్కడ యాక్షన్ చేసావా రిసీవ్ చేసావా? చేశాను, రైట్? సో థామస్ ఎడిసన్ యాక్షన్ చేశాను, బల్బ్ యాక్షన్ రిసీవ్ చేశాను. బికాస్ మీనింగ్ ఏంటి? థామస్ ఎడిసన్ ద బల్బ్ డిస్కవర్ చేశాను. సో థామస్ ఎడిసన్ యాక్షన్ చేశాను. ద డూవర్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ మనం సబ్జెక్ట్ అని అంటారు. సబ్జెక్ట్ బిగినింగ్లో వస్తే అది యాక్టివ్ వాయిస్. బికాస్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఆర్డర్ ఏంటి? సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్. ప్యాసివ్ వాయిస్ ఆర్డర్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ వర్బ్ సబ్జెక్ట్. సో థామస్ ఎడిసన్ యాక్షన్ చేశాను, సబ్జెక్ట్, రైట్? వర్బ్ ఏంటి ఇక్కడ? వాస్ డిస్కవర్డ్. వాస్ డిస్కవర్డ్ అంటే వాస్ ప్లస్ V3. వాస్ ప్లస్ V3 ఖచ్చితంగా ఈ సెంటెన్స్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఉండాలి. వాస్ ప్లస్ V3 ఈ సెంటెన్స్ యాక్టివ్ వాయిస్లో రావట్లేదు. వాస్ ప్లస్ V3 ప్యాసివ్ వాయిస్లో వస్తుంది. సో అదే ఇక్కడ ఎర్రర్, రైట్? సో వాస్ ఇక్కడ రావడం పాసిబుల్ కాదు. థామస్ ఎడిసన్ డిస్కవర్డ్ ద బల్బ్, రైట్? థామస్ ఎడిసన్ డిస్కవర్డ్ ద బల్బ్. లేదంటే థామస్ ఎడిసన్ హ్యాస్ డిస్కవర్డ్ ద బల్బ్, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్. బికాస్ ఎప్పుడు డిస్కవర్ చేశాను అని టైం మెన్షన్ లేదు. టైం మెన్షన్ లేదంటే మనం ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ యూస్ చేయాలి. థామస్ ఎడిసన్ హ్యాస్ డిస్కవర్డ్ ద బల్బ్, రైట్? సింపుల్ పాస్ట్ ఎప్పుడు యూస్ చేయాలంటే
ఆ జరిగిన యాక్షన్ టైం మెన్షన్ ఉంటే అంటే యాక్షన్ ఎప్పుడు జరిగింది అని టైం మెన్షన్ ఉంటే సింపుల్ పాస్ యూస్ చేయాలి. ఇక్కడ అతను ఎప్పుడు బల్బ్ డిస్కవర్ చేస్తాను అని టైం మెన్షన్ లేదు. సో ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ మచ్ బెటర్ ఆప్షన్. సో థామస్ ఎడిసన్ హ్యాస్ డిస్కవర్డ్ ద బల్బ్. ద నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. Please give me 5 rupees, the beggar said the passerby. Now, the indirect speech, right? Indirect speech. Please give me 5 rupees. Adi quotations lo undi. Please give me 5 rupees, the beggar said the passerby. Now, I said you, you said me, they said us, we said them, he said her, she said him. Danni wrong. He said to her. Direct speech lo. Direct speech quotations lo undi. Direct speech lo said to వస్తుంది. He said to her, they said to us, I said to you, you said to him. Said to ఒక correct usage. Said the passerby and wrong. It must be said to the passerby. The next one. What a splendid building! Exclamation mark. ఇది కూడా quotations లో ఉంది. Direct speech. What a splendid building! The tourist says when he saw the Taj Mahal, right? The tourist says when he saw the Taj Mahal. There is something called tense consistency. Tense consistency అంటే బిగినింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఒక సెంటెన్స్ ద సేమ్ టెన్స్లో ఉండాలి. ఒక సెంటెన్స్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ స్టార్ట్ అయితే ఎండింగ్ వరకు ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఉండాలి. పాస్ట్ టెన్స్ స్టార్ట్ అయితే ఎండింగ్ వరకు పాస్ట్ టెన్స్ ఉండాలి. ద సేమ్ వే ఫ్యూచర్ టెన్స్లో స్టార్ట్ అయితే ఎండింగ్ వరకు ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఉండాలి, రైట్? అదే టెన్స్ కన్సిస్టెన్సీ అంటే. చూడండి ఇది. What a splendid building, the tourist says when he saw the Taj Mahal. Says ante present tense, saw ante past tense, here tense consistency ledu. We can say the tourist said when he saw the Taj Mahal. A tourist the Taj Mahal చూసినప్పుడు ఏం చెప్పాను? What a splendid building. ఇది ఒక very splendid building అని చెప్పాను. What is splendid building అంటే మీనింగ్ ఏంటి? It is a very splendid building. So the tourist said when he saw the Taj Mahal. The next one చూడండి. He said, comma, within quotations, if Ravi approached me, I certainly help him. Right? Now, ఇది కూడా direct speech. Now, ఈ sentence if తో start చేస్తున్నావు. Right? If Ravi approached me, I certainly help him. If Ravi approached me, ఇదొక if clause. Right? If Ravi approached me అంటే if clause ఒక past action గురించి చెప్తున్నారు, రైట్? కండిషనల్ సెన్స్ ఒక టాపిక్ ఉంది. ఆ టెన్సెస్ని బేస్ చేసి ఉంటుంది. If Ravi approached me అంటే ఈ సెంటెన్స్ if clause ఒక past action గురించి చెప్తున్నారు. సో మొత్తం సెంటెన్స్ past tenseలో ఉండాలి. అంటే ఈ సెంటెన్స్లో would లేదంటే could ప్లస్ V1 ప్లూరల్ రావాలి, రైట్? would లేదంటే could ప్లస్ V1 ప్లూరల్ రావాలి. అదే కండిషనల్ సెన్సెస్ ఆ టాపిక్ ది రూల్ యాక్చువల్లీ. సో ఇఫ్ రవి అప్రోచ్ మీ, ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఉంది, ఐ ఇస్ మిస్సింగ్. ఐ సర్టన్లీ హెల్ప్ హిమ్ అంటే రాంగ్. ఇట్ మస్ట్ బి ఐ వుడ్ సర్టన్లీ హెల్ప్ హిమ్. వుడ్ సర్టన్లీ హెల్ప్ అంటే వుడ్ ప్లస్ హెల్ప్ అంటే V1 సింగులర్ కాదు, ప్లూరల్, బికాస్ ఎస్ లేదు, ఈఎస్ లేదు, ఐఎస్ లేదు. సో వుడ్ హెల్ప్ అంటే వుడ్ ప్లస్ V1 ప్లూరల్. దిస్ మస్ట్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇఫ్ రవి అప్రోచ్డ్ మీ, ఐ వుడ్ సర్టన్లీ హెల్ప్ హిమ్. Come to next one. He did not went to college yesterday. Right. This is a commonly made mistake actually. Did tarvata V1 plural ravali. Right. Do, does, did. Right. Will, shall, would. Can, could, may, might. Idanni tarvata must, should. Active voice lo. Idanni tarvata. I'm saying about active voice. Active voice lo anni tarvata V1 plural ravali. So did plus V2 అంటే అదొక రాంగ్ యూసేజ్. Did plus V3 కూడా ఒక రాంగ్ యూసేజ్. Did plus V1 plural ఇది కరెక్ట్ యూసేజ్, రైట్? Didn't go, didn't come, didn't sit, didn't stand, didn't sleep, didn't teach, didn't learn, right? He did not went to college yesterday. Did తర్వాత V1 plural రావాలి. Went అంటే ఇది V2. Go, went, gone. Did తర్వాత V2 రావడం పాసిబుల్ కాదు, ఇది ఒక ఎర్రర్. Did తర్వాత ఏం రావాలి? V1 plural ravali. So he did not go to college yesterday. Go ante V1 plural because S ledu, ES ledu, IES ledu, right? Mere chudandi.
he did not go to college yesterday. Simple past tense ఉంది. నేను మీకు సమ్ టైమ్ అగో చెప్పాను. సింపుల్ పాస్ట్ ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి? ఈ జరిగిన యాక్షన్ది, కంప్లీట్ అయిన యాక్షన్ది టైం మెన్షన్ ఉంటే సింపుల్ పాస్ట్ యూస్ చేయాలి. అతను ఎప్పుడు కాలేజ్కి వెళ్ళలేదు, నిన్న కాలేజ్కి వెళ్ళలేదు. సో ఇక్కడ జరిగిన యాక్షన్ది టైం మెన్షన్ ఉంది, సో మనం సింపుల్ పాస్ట్ యూస్ చేయాలి. హీ డిడ్ నాట్ గో టు కాలేజ్ yesterday. The next one. Vinay was born in Purulia at West Bengal, right? Now, in manam places ki use chestaru, at kuda places ki use chestaru. For example, I live in I live in Hyderabad, right? At eppudu use cheyalante exact place aithe manam at use cheyali. If I say I live at Ashok Nagar in Hyderabad, right? And Hyderabad lo exact place edi Ashok Nagar. The same way, Vinay was born in Purulia at West Bengal. Ikkada exact place edi actually Purulia. Purulia ekkada undi? West Bengal undi. So exact place ikkada Purulia. So Purulia ee place to manam at use cheyali. West Bengal to manam in use cheyali. He was born at Purulia in West Bengal. Right? Fine. And he has been born is fine, the present perfect, because time mentioned లేదు. Come to the next one. Use the following idioms or phrases in sentences of your own. Right. So మీకు తెలియాలి idioms or phrases meaning ఏంటి అని, and ఆ idiom or phrase యూస్ యొక్క sentence frame చేయాలి. Right? Fine. All in all అంటే on the whole, మొత్తం. If I say all in all, the book that I have read is really good. Right? On the whole, the book I have read is really good. As a matter of fact and meaning and in reality. If I say as a matter of fact, they were speaking to me today morning. Right? That means in reality, they were speaking to me today morning. At arm's length and a bit away from the body. Right? A bit away from the body. If I say I have asked my son to keep the phone at arm's length, and koncham away from the body pettu ani cheppan. Beat about the bush. Beat around the bush. Beat around the bush ante discuss in a roundabout manner. Ante manam direct ga topic ellatledu. Oka roundabout manner anni chutti tirigi aa exact topic ostadi. Ante beat around the bush ante. If I say they always beat around the bush when I ask them something. Right? నేను అతనికి వాళ్ళకి ఏమైనా అడిగినప్పుడు వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏమి ఇవ్వను, తిరిగి డైరెక్ట్ పాయింట్స్కి రావట్లేదు, ఇండైరెక్ట్ వేకి ఆ పాయింట్కి వచ్చేస్తారు. అదే బీట్ అరౌండ్ ద బుష్. డెడ్ అగెన్స్ట్ అంటే కంప్లీట్లీ ఒపోజ్ టు సంథింగ్, అంటే హీస్ అగెన్స్ట్ సంథింగ్. ఒక పర్సన్ థింగ్కి అగెన్స్ట్గా ఉంది, అండ్ అంటే చాలా అగెన్స్ట్గా ఉంది, అంటే మనం ఏం చెప్పినా అతను చేంజ్ చేయడు ఆ డిసిషన్స్. ఇఫ్ ఐ సే his father is dead against watching TV while having food. Right? అంటే ఫుడ్ తిన్నప్పుడు టీవీ చూడడానికి ఆ ఒక థింగ్కి హిస్ ఫాదర్ డెడ్ అగేన్స్ట్ ఉండే, చాలా ఒపోజ్ చేస్తున్నావు అంటే ఒప్పుకోవట్లేదు. ఫూల్స్ ప్యారడైజ్ అంటే థింకింగ్ దట్ a happy situation will continue forever, or one situation can happy situation will get worse అని అతనికి అర్థం అవ్వట్లేదు. If I say if you think that money can solve all your problems, you're living in a fool's paradise. Right? మనీ మీ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్, మీకు మనీ ఉంది, మనీ మీ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తామని మీరు అనుకుంటే మీరు ఒక ఫూల్ ప్యారడైజ్లో ఉన్నారు. అంటే అది రియాలిటీ కాదు, సిచ్యువేషన్ చేంజ్ అవుతాయని మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు. ఫ్రెండ్స్ లీవ్ అంటే మనం వెళ్ళిపోవడం వితౌట్ సేయింగ్ గుడ్ బై. Right? వెళ్ళిపోవడం without saying goodbye. If I say he has made a friend's leave yesterday at the event. Right? He made a friend's leave yesterday at the event. And yesterday event lo athanu em chesanu, every goodbye cheppakunda vellipoyanu. He made a friend's leave yesterday at the event. A hard nut to crack and is something or someone that is very difficult to understand or comprehend. అంటే ఒక పర్సన్ ఆర్ థింగ్, ఆ పర్సన్ అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం, అలాగే ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం. రైట్? ఇఫ్ ఐ సే a particular question, the first question in the textbook is a hard nut
టు క్రాక్. అంటే ఆ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం అంటే ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా కష్టమైన టాస్క్. ఇన్ అ నట్షెల్ అంటే ఇన్ అ వెరీ బ్రీఫ్ మేనర్, రైట్, డైరెక్ట్గా కొన్ని వర్డ్స్ యూస్ చేసి డైరెక్ట్గా మ్యాటర్ చెప్పడం, అదే నట్షెల్. ఫర్ సే దే హ్యావ్ టోల్డ్ అస్ they have told us the story of the movie in a nutshell, right? They have told us the story of the movie in a nutshell. Like a brief way lo konni words use chesi aa movie the story vaal manaki cheppanu. The next one, write the synonyms of the following words. E words is synonyms manaki kavali. Ante synonym ante enti words conveying the same meaning of similar meaning or same meaning. Brave ante meaning enti synonyms em avchu, bold avchu, courageous avchu. Loyal అంటే faithful, right, devoted, right, devoted, devoted, faithful అంటే ఆ పర్సన్ మనం నమ్మొచ్చు, లాయల్ పర్సన్. holy అంటే sacred, right, something that we worship, sacred అవ్వచ్చు, divine అవ్వచ్చు. zeal అంటే enthusiasm లేదంటే ఎక్సైట్మెంట్, రైట్, enthusiasm to do something. ఏమైనా చేయడానికి మనం చాలా ఎంతూసియాస్టిక్గా ఉంటే, ఎక్సైటెడ్గా ఉంటే, ఇక్కడ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే, ఎనర్జెటిక్గా ఉంటే అదే సీల్ అంటే. ఈగర్నెస్ టు డూ సంథింగ్. అకంప్లిష్మెంట్ అంటే మనం ఏమైనా టాస్క్, మనం గోల్ మనం రీచ్ అయితే అదే అకంప్లిష్మెంట్, బీయింగ్ సక్సెస్ఫుల్, రైట్. అకంప్లిష్మెంట్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అవ్వచ్చు, అచీవ్మెంట్ అవ్వచ్చు. Write the antonyms of the following words. External మీకు తెలుసు, ఆపోజిట్ ఏంటి, ఇంటర్నల్. ఇన్పుట్ మీకు తెలుసు, ఈజీ వర్డ్స్ అది, అవుట్పుట్. డెబిట్ మీకు తెలుసు, క్రెడిట్. వైస్ పర్సన్ అంటే ఒక ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ మనం వైస్ పర్సన్ అంటారు, ప్రూడెంట్ పర్సన్. ఆపోజిట్ ఏంటి, ఫూలిష్, రైట్. ఫ్యూలిష్ అవ్వచ్చు, ఇంప్రూడెంట్ అవ్వచ్చు. స్ట్రేంజ్ అంటే సంథింగ్ దట్ ఇస్ నాట్ కామన్, రైట్. Common can be the opposite of strange, right? And manaki familiar aina thing, right? So common object, common avchu, familiar avchu, anything is fine. Correct the spelling of the following words, right? Truly spelling enti truly రావద్దు. Pneumonia spelling enti pneumonia, p ikkada silent, right? The spelling of pneumonia, pneumonia spelling లో p ఉంటుంది కానీ p సైలెంటే. ఒక వర్డ్ ది ప్రొనౌన్సియేషన్ క్వశ్చన్ చేయడానికి మనకి ఏం రైట్ లేదు. సింపుల్ రీజన్ అంటే ఇంగ్లీష్ మన నేటివ్ లాంగ్వేజ్ కాదు, ఇంగ్లీష్ మనకి ఒక ఫారిన్ లాంగ్వేజ్. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు మనమే అదే సేమ్ వేలో చెప్పాలి. ఒక వర్డ్ ది ప్రొనౌన్సియేషన్ క్వశ్చన్ చేయడానికి మనకి ఏం రైట్ లేదు. బిగినింగ్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి, BEGINNING, two times n రావాలి, BEGINNING బిగినింగ్. మార్బులస్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి, MARVELLOUS, మార్బులస్. దీస్ ఆర్ కామన్లీ యూస్ వర్డ్స్, మనం కామన్గా యూస్ చేసిన వర్డ్స్ అది. ఆర్గ్యుమెంట్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి, సారీ, బిలీవబుల్, BELIEVABLE. కొంతమందికి చాలా మందికి యాక్చువల్లీ ఈ IE అండ్ EI కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి. మీకు స్పెల్లింగ్స్ తెలియాలి. ఎందుకు మనకు స్పెల్లింగ్స్ తెలియదు అంటే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం బికాస్ ఆఫ్ చాటింగ్, మనం చాట్ చేసినప్పుడు వాట్సాప్ అయినా, రైట్, చాట్ చేసినప్పుడు యూజువల్ మనం ఫుల్ ఫామ్స్ ఏం యూస్ చేయను, మనం షార్ట్ ఫామ్స్ యూస్ చేస్తున్నాం. అందుకే మనం ఈ స్పెల్లింగ్స్ మర్చిపోతారు, రైట్. బిలీవబుల్, BELIEVABLE. ఆర్గ్యుమెంట్ ARGUMENT, ఈ ఇక్కడ రావద్దు. కరేజియస్, COURAGEOUS, కరేజియస్, కరేజ్, COURAGE, courageous, COURAGEOUS. Occasion, OCCASION, only one S is there, right? Double S ledu, OCCASION, occasion. Separate, SCPARAT, separate. Tomorrow, double M ledu, TOMORROW, tomorrow. Right? These are some commonly used words, మీకు తెలుసు spellings అని. Distinguish the meaning of the following pairs of words using them in sentences. Now here, ఈ ఒక వర్డ్ చాలా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లు యూస్ చేయవచ్చు. ఒక వర్డ్ నౌన్ అవ్వచ్చు, వర్బ్ అవ్వచ్చు, అడ్జెక్టివ్ అవ్వచ్చు, యాడ్వర్బ్ అవ్వచ్చు. ఆ వర్డ్ విచ్ సెంటెన్స్లో వస్తున్నారో ఆ సెంటెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఆ వర్డ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్. మనం ఒక డిక్షనరీ రెఫర్ చేసినప్పుడు ఒక వర్డ్కి చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి.
ఆ మీనింగ్ ముందు బ్రాకెట్స్లో ఆ వర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంటుంది, అది నౌనా, వర్బా, అడ్జెక్టివ్, యాడ్వర్బా అని, రైట్? ఫైన్. ఫ్యాన్ verb, fan, noun, fine. Yesterday we bought a fan, noun, right? A fan, a, how many articles are in English? Any articles in English lo? Modu, a and the. In every article tarvata ఖచ్చితంగా ఒక noun రావాలి. Yesterday we bought a fan, fan అక్కడ noun, fine. Fan verb. The forest breeze fans the fire, or the light breeze fans the forest fire, right? Fan చేయడం ఏంటి? ఇట్లా చేయడం. మనం ఫైర్ లైట్ చేసినప్పుడు బ్రీజ్ నుండి ఏమవుతుంది, ఆ ఫైర్ ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ లైట్ బ్రీజ్ ఆ ఫైర్ను ఫ్యాన్ చేస్తున్నావు. లైట్ బ్రీజ్ ఫ్యాన్స్ ద ఫారెస్ట్ ఫైర్. దెన్ రికార్డ్ verb, noun, right? Fine. I have recorded the voice of my friend, right? I have recorded the voice of my friend. Recording a verb. Or they record the voice of my friend. Verb, right? Noun. The principal has asked us to submit our record, right? The principal has asked us to submit our record. And మనం record submit చేయమని principal మనకి చెప్పాను. OUR ఒక possessive pronoun. ఒక possessive pronoun తర్వాత ఖచ్చితంగా ఒక noun వస్తుంది. Our book, our pen, our parents, our teacher, our friends, our chair, right? So our record a noun. Building, fine. It is a beautiful building, right? I have rented a beautiful building. Building ikkada oka noun because a undi, fine. Building. They are building a ship, right? They are building a ship. Idu vaallu chesina action. So building ikkada oka verb avutadi. Fire. Verb, noun. Now fire verb అంటే ఒక పర్సన్ జాబ్ నుంచి రిమూవ్ చేయడం, రైట్? చేయవచ్చు. If I say the employers fire the corrupt employee, right? The employers fire the corrupt employee అంటే employers corrupt employee dismiss చేశారు. Fire as a noun. The forest fire has spread and created a lot and damaged a lot of trees or building. The fire has spread and damaged a lot of buildings, right? The fire, ఒక noun. The fire has spread and damaged a lot of buildings. Damaged అంటే has damaged. Has మనం మళ్ళీ యూజ్ చేయట్లేదు. యూజ్ చేస్తే redundancy అయిపోతుంది, repetition అయిపోతుంది. Lift, verb, noun, right? They lift the small child, right? They lift the small child carefully. అంటే మంచిగా కేర్ఫుల్గా ఆ స్మాల్ చైల్డ్ని లిఫ్ట్ చేశాను, రైట్? ఫైన్. I have taken the lift to go to my flat. నా ఫ్లాట్కి వెళ్ళడానికి నేను లిఫ్ట్ తీసుకున్నాను, లిఫ్ట్. Play, noun, verb. If I say the song in the play is very pleasing. Play అంటే డ్రామా అవచ్చు. The song in the play is very pleasing. Pleasing అంటే ఏంటి? Something that pleases our ears, మనకు మంచి ఒక రిలీఫ్, హ్యాపీనెస్ ఇవ్వడం, రైట్? ప్లే యాజ్ అ వర్బ్. దే ప్లే ఫుట్బాల్ ఎవ్రీ డే. ప్లే యాజ్ అ వర్బ్. వర్క్, నౌన్ అవ్వచ్చు, వర్బ్ అవ్వచ్చు. ఒక వర్డ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ యూస్ చేయవచ్చు. దే వర్క్ విత్ అస్. దే హ్యావ్ బిన్ వర్కింగ్ విత్ అస్ సిన్స్ 1990, రైట్? They work for us in a loyal manner. మన కోసం ఒక లాయల్ మ్యానర్లో వర్క్ చేశారు, రైట్? The work has been completed by him successfully, right? The work has been completed by him successfully అంటే అతను సక్సెస్ఫుల్గా ఆ ఇచ్చిన వర్క్ కంప్లీట్ చేశాను. The work, noun. Sleep, right? Sleep is important in our daily life, right? Sleep helps us. Sleep is an important activity in our daily life. Adoka verb, noun. We sleep early every day, right? Or we sleep at 10 o'clock every night, right? Completely fine. Heat, noun avachchu, verb avachchu. It is very difficult for us to bear the heat in this room, right? It is very difficult for us to bear the heat in this room, noun avachchu. My mother has asked me to heat some water. My mother has asked me to heat some water. To heat ikkada verb. 2 plus V1 plural. 2 plus V1 plural మనం infinitive అని అంటారు. Stitch, right? The stitch that he has done
the stitch that he has done on my shirt, the stitches on my shirt have come out, right? The stitch on my shirt has come out, noun, right? He stitched, okay, మనం the different V1 use చేయవచ్చు, V2 use చేయవచ్చు, V3 use చేయవచ్చు, fine. My mother has stitched my torn shirt. నా torn shirt my mother stitched చేశాను, or they stitched my torn shirt, anything is fine. So V1 అవ్వచ్చు, V2 అవ్వచ్చు, V3 కూడా అవ్వచ్చు, right? She gets her stitches removed tomorrow, or she will get her stitches removed tomorrow. Stitches ఇక్కడ ఒక noun, because her stitches, her ఒక possessive pronoun. Come to the next one. Fill in the blanks using suitable prepositions or prepositions, conjunctions or tenses. Fine. Rakesh stood dash me and held my hand. Stood by me and held my hand. Stood by me అంటే ఏంటి? నాకు ఏమైనా డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు, లేదా నేను ఒక బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు అతను నన్ను వదిలేసి వెళ్ళను, నాతోనే ఉంటారు. అదే స్టూడ్ బై మీ ఆర్ స్టాండ్ బై మీ అంటే. Those who aim dash the stars must hit for the trees first. అంటే మనం ఏం కోసం ఏం చేస్తున్నాను? స్టార్స్ కోసం ఏం చేస్తున్నారు? స్టార్ కోసం అంటే the preposition for comes. Those who aim for the stars must hit the trees first. And stars కోసం ఏం చేసిన ఫస్ట్ ఏం చేసిన పర్సన్స్ ఫస్ట్ must hit the tree first. Dash you or your elder brother has done it. Either will be followed by or, neither will be followed by nor. Either తర్వాత nor రావడం పాసిబుల్ కాదు, neither తర్వాత or రావడం పాసిబుల్ కాదు. It's always either or లేదా neither nor. So either you or your elder brother has done it. His dress is dash fashionable dash that of his sister, right? ఈ సెన్స్ లో మనకు ఒక కంపారిజన్ ఉంది. అతనిది డ్రెస్ అతనిది సిస్టర్స్ డ్రెస్తో కంపేర్ అయింది, రైట్? అతనిది డ్రెస్ అతని సిస్టర్స్ డ్రెస్తో కంపేర్ అయింది. ఒక కంపారిజన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం ఒక కంపారిటివ్ డిగ్రీ అడ్జెక్టివ్ యూజ్ చేయాలి. ఈఆర్ వర్డ్స్ మోర్ వర్డ్స్ మనం కంపారిటివ్ డిగ్రీ అడ్జెక్టివ్స్ని అంటారు. సో హిస్ డ్రెస్ ఇస్ మోర్ ఫ్యాషనబుల్. ఒక ఈఆర్ వర్డ్ మోర్ వర్డ్ తర్వాత ఏం రావాలి? దాన్ రావాలి. సో హిస్ డ్రెస్ ఇస్ మోర్ ఫ్యాషనబుల్ దాన్ దట్ ఆఫ్ హిస్ సిస్టర్. ద నెక్స్ట్ వన్, వర్క్ హార్డ్ డాష్ యూ షుడ్ ఫెయిల్, రైట్? ఈ సెన్స్ మనకు రెండు ఐడియాస్ ఉన్నాయి. ఒకటి వర్క్ హార్డ్ అంటే పాజిటివ్, ఇంకొకటి యూ షుడ్ ఫెయిల్ అంటే నెగటివ్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక పాజిటివ్ ఐడియా ఉంది, ఒక నెగటివ్ ఐడియా కూడా ఉంది. సో ఖచ్చితంగా ఈ సెన్స్లో మనం ఒక కాంట్రాస్ట్ ఇండికేటర్ యూస్ చేయాలి. బికాస్ ఒక కాంట్రాస్ట్ ఇండికేటర్ రెండు కాంట్రడిక్టింగ్ ఐడియాస్ని కనెక్ట్ చేస్తారు, ఒక పాజిటివ్ ఐడియానా ఒక నెగటివ్ ఐడియానా. అండ్ ఈ సెన్స్లో విచ్ కాంట్రాస్ట్ ఇండికేటర్ రావాలంటే ద కాంట్రాస్ట్ ఇండికేటర్ లెస్ రావాలి. బికాస్ రూల్ ఏంటంటే lest will be followed by should, right? Less tarvata should ostadi. So work hard lest you should fail. The next one, as you sow shall you reap. As you sow shall you reap. Now this is like a proverb avachu. As you sow so shall you reap is fine, right? It's different books, different explanations. As you sow, so shall you reap is fine. She was studying when her mother dashed home from office. Ee sentence brackets manaku return undi, right? She was studying ee sentence past tense lo start ayindi. పాస్ట్ టెన్స్లో స్టార్ట్ అయింది, సో ఎండింగ్ వరకు పాస్ట్ టెన్స్లోనే ఉండాలి. అప్పుడు ఈ సెన్స్లో టెన్స్ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది. రిటర్న్ అంటే V1 ప్రెసెంట్ ఫామ్, మనకి పాస్ట్ ఫామ్ కావాలి. షీ వాజ్ స్టడీయింగ్ వెన్ హర్ మదర్ రిటర్న్డ్ హోమ్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్. పాస్ట్ టెన్స్ స్టార్ట్ అయింది, పాస్ట్ టెన్స్లో ఎండ్ అయింది, టెన్స్ కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ దేర్. కమ్ టు నెక్స్ట్ వన్. వాటర్ డాష్ at 100 degrees centigrade. ఇది ఒక ఫ్యాక్ట్, రైట్? ఇది ఒక ఫ్యాక్ట్. వాటర్ 100 degrees centigrade బాయిల్ అవుతుంది, ఒక ఫ్యాక్ట్. ఒక ఫ్యాక్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఆ సెన్స్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ఉండాలి, రైట్? వాటర్ అంటే ఇది ఒక అన్కౌంటబుల్ నౌన్. ఒక అన్కౌంటబుల్ నౌన్తో ఖచ్చితంగా ఒక సింగులర్ వర్బే రావాలి. సో వాటర్ బాయిల్స్ at 100 degrees centigrade. ఫైన్.
The train dashed before I reached the station. రైట్ ఈ సెంటెన్స్లో మనకు పాస్ట్ టెన్స్లో 2 యాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ సెంటెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఎండ్ అయింది, ఖచ్చితంగా పాస్ట్ టెన్స్లో స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో పాస్ట్ టెన్స్లో మనకు 2 యాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ట్రైన్ లీవ్ చేయడం, ఇంకొకటి నేను స్టేషన్లో రీచ్ అవ్వడం. పాస్ట్ టెన్స్లో 2 యాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 యాక్షన్స్ మధ్యలో ఏమైనా టైం గ్యాప్ ఉందా లేదా? ఉంది. ఏంటది? బిఫోర్. పాస్ట్ టెన్స్లో 2 యాక్షన్స్ ఉంటే ఆ 2 యాక్షన్స్ మధ్యలో టైం గ్యాప్ ఉంటే ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయిన యాక్షన్ ఖచ్చితంగా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఉండాలి. ఈ సెన్స్ మనకు పాస్ట్ టెన్స్లో 2 యాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 యాక్షన్స్ మధ్యలో టైం గ్యాప్ కూడా ఉంది. సో ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయిన యాక్షన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఉండాలి. మీనింగ్ అర్థం చేసుకొని చెప్పండి. ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయిన యాక్షన్ ఏది? ట్రైన్ వెళ్ళిపోవడమా, నేను స్టేషన్ రీచ్ అవ్వడమా? ట్రైన్ వెళ్ళిపోవడం, అదే ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయిన యాక్షన్. సో ఈ యాక్షన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉండాలి. సో ఇట్ మస్ట్ బి ద ట్రైన్ హ్యాడ్ left. The train had left before I reached the station. Priya dash hard since March 2024. Since March 2024 అంటే ఇది పాయింట్ ఆఫ్ టైం. పాయింట్ ఆఫ్ టైంతో మనం విచ్ ప్రపోజిషన్ యూస్ చేయాలంటే సిన్స్ యూస్ చేయాలి. సో సిన్స్ మార్చ్ 2024 ఒక కరెక్ట్ యూసేజ్. సిన్స్ విచ్ కేటగిరీలో వస్తూ అంటే సిన్స్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్లో వస్తుంది, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రియా డాష్ హార్డ్ సిన్స్ మార్చ్ 2024 అంటే ప్రియా హార్డ్ వర్క్ చేయడం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను? మార్చ్ 2024లో హార్డ్ వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు కూడా హార్డ్ వర్క్ చేస్తూనే ఉంటున్నావు. రైట్? ద యాక్షన్ has got started and still going on. The action has got started and is still going on. ఒక యాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే మనం విచ్ కేటగిరీ యూస్ చేయాలంటే పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కేటగిరీ యూస్ చేయాలి. సో ప్రియా హ్యాస్ బిన్ వర్కింగ్ హార్డ్ సిన్స్ మార్చ్ 2024. హ్యాస్ బిన్ వర్కింగ్ హార్డ్ అంటే హ్యాస్ ప్లస్ బిన్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ING ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. రైట్? ఐ సెడ్ సిన్స్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్లో వస్తుంది, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో వస్తుంది. కానీ ఈ సెన్స్ మీనింగ్ ఏంటి? ఆ యాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. సో పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కేటగిరీ మనం యూస్ చేయాలి. కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. చేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్. యాక్టివ్ వాయిస్ ఉంది, మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ రాయాలి. సో యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే వాయిస్ అండ్ స్పీచ్ క్వశ్చన్స్ అప్రోచ్ చేసినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్గా ఇచ్చిన సెంటెన్స్ది టెన్స్ అండ్ కేటగిరీ ఏంటి అని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రైట్? టెన్స్ అండ్ కేటగిరీ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు తప్పైపోతే ఆన్సర్ రాయడం పాసిబుల్ కాదు. దే గ్రో రైస్. సో సెంటెన్స్ క్వశ్చన్ మనకి చెప్తున్నారు అన్ని సెంటెన్సెస్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఉంది అని, మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ రావాలి. రైట్? ప్యాసివ్ వాయిస్లు రాయాలి. ప్యాసివ్ వాయిస్లో V1 అండ్ V2 అస్సలు రావట్లేదు. గ్రో అంటే V1. రైట్? ప్యాసివ్ వాయిస్లో రావట్లేదు. దే గ్రో రైస్, సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ దే. గ్రో అంటే V1, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 అంటే సింపుల్ ప్రెసెంట్. యాక్టివ్ వాయిస్. సింపుల్ ప్రెసెంట్ ప్యాసివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? ఇస్ ఆర్ఓ యామ్ ప్లస్ V3. రైట్? సో మనం రాసిన సెంటెన్స్ ఈ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి. ప్యాసివ్ వాయిస్లో వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ దే, రైస్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్. ప్యాసివ్ వాయిస్లో వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. రైస్ అంటే ఇది ఒక అన్కౌంటబుల్ నౌన్. ఒక అన్కౌంటబుల్ నౌన్తో మనం ఒక సింగులర్ వర్బే యూస్ చేయాలి. సో రైస్ ఇస్ గ్రోన్ బై దెమ్. రైట్? రైస్ ఇస్ గ్రోన్ బై దెమ్. The next one చూడండి. Anshika played the guitar at the party. Right? Anshika యాక్షన్ చేశాను. వర్బ్ ఏంటి ఇక్కడ? played అంటే V2, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 అంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సో యాక్టివ్ వాయిస్లో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది, ప్యాసివ్ వాయిస్లో కూడా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోనే ఉండాలి. అండ్ సింపుల్ పాస్ట్ ప్యాసివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే వాస్ ఆర్ వర్బ్ ప్లస్ V3. రైట్? ఫైన్. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? The guitar, singular. So verb kuda singular undali. The guitar was played by Anshika at the party. The guitar was played by Anshika at the party. Come to the next one. Can he win the race? Active voice, right? Can he win the race? Can he win the race ante can plus V1 plural. Can plus V1 plural యాక్టివ్ వాయిస్లో వస్తుంది. ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఏం రావాలంటే క్యాన్ ప్లస్ బి ప్లస్ V3 రావాలి.
రైట్. క్యాన్ ప్లస్ V1 ప్లూరల్ యాక్టివ్ వాయిస్ వస్తుంది, ప్యాసివ్ వాయిస్లో క్యాన్ ప్లస్ B ప్లస్ V3 రావాలి. అంటే క్యాన్ విన్ ఏమవుతుంది, క్యాన్ బి వన్ అవుతుంది. క్యాన్ హీ విన్ ద రేస్, ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, ద రేస్. క్యాన్ ద రేస్ బీ వన్ బై హిమ్, రైట్. Can the race be won by him? Can plus B plus V3. Sorry. Inform the police. ఇదొక ఆర్డర్, రైట్. ఇదొక ఆర్డర్, యాక్టివ్ వాయిస్ ఆర్డర్. ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మెన్షన్ ఉంది. యాక్టివ్ వాయిస్లో ఆర్డర్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ మెన్షన్ ఉంటే, ప్యాసివ్ వాయిస్లో సెంటెన్స్ ఈ స్ట్రక్చర్లు ఉండాలి. లెట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ B ప్లస్ V3, రైట్. యాక్టివ్ వాయిస్లో ఆర్డర్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ మెన్షన్ ఉంటే, ప్యాసివ్ వాయిస్లో సెంటెన్స్ ఈ ఆర్డర్లో ఉండాలి. లెట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ B ప్లస్ V3. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ, పోలీస్. సో ఇన్ఫార్మ్ ద పోలీస్, ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఏమవుతుంది, లెట్ ద పోలీస్ బీ ఇన్ఫార్మ్డ్. లెట్ ద పోలీస్ బీ ఇన్ఫార్మ్డ్. లెట్ ప్లస్ B ప్లస్ V3. Come on, next one. Who will look after your parents in your absence? Question mark. Interrogative sentence. యాక్టివ్ వాయిస్లో ఒక ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్స్ అయితే ప్యాసివ్ వాయిస్లో కూడా ఖచ్చితంగా ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్స్ అవ్వాలి, రైట్. అండ్ ఒక వాయిస్ నుంచి ఇంకొక వాయిస్కి మనం కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మీనింగ్ సేమ్ ఉండాలి, టెన్స్ అండ్ కేటగిరీ కూడా సేమ్ ఉండాలి. హూ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ యువర్ పేరెంట్స్ ఇన్ యువర్ అబ్సెన్స్. విల్ లుక్ ఆఫ్టర్, విల్ ప్లస్ V1 ప్లూరల్ సింపుల్ ఫ్యూచర్. యాక్టివ్ వాయిస్లో సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉంది, ప్యాసివ్ వాయిస్లో కూడా సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉండాలి. లుక్ ఒక వర్బ్, ఆఫ్టర్ ఒక ప్రపోజిషన్. సో లుక్ ఆఫ్టర్ ఒక ఫ్రేజ్, రైట్. ఒక వర్బ్ ఫాలోడ్ బై ప్రపోజిషన్ మనం ఫ్రేజ్ని అంటారు. సో లుక్ ఆఫ్టర్ ఒక ఫ్రేజ్. మనం ఒక ఫ్రేజ్ది వర్డ్స్ని డివైడ్ చేయొద్దు. డివైడ్ చేస్తే మీనింగ్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ అయిపోతుంది, రైట్. సో సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ యాక్టివ్ వాయిస్. మనకు ప్యాసివ్ వాయిస్లో కూడా సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఉండాలి. సింపుల్ ఫ్యూచర్ ప్యాసివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే విల్ ఆర్ షాల్ ప్లస్ B ప్లస్ V3, రైట్. సో మనం రాసిన సెంటెన్స్ ఈ ఆర్డర్లో ఉండాలి. విల్ ఆర్ షాల్ ప్లస్ B ప్లస్ V3. హూ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ యువర్ పేరెంట్స్ ఇన్ అబ్సెన్స్. హూ బికమ్స్ బై హూమ్. బై హూమ్ విల్ యువర్ పేరెంట్స్ బీ లుక్డ్ ఆఫ్టర్ ఇన్ యువర్ అబ్సెన్స్, రైట్. బై హూమ్ విల్ యువర్ పేరెంట్స్ బీ లుక్డ్ ఆఫ్టర్ in your absence, question mark. This must be a sentence in the passive voice. Fine? Right. Change the following sentences in the indirect speech. And a direct speech nundi, my indirect speech convert cheyali. Now, oka speech nunchi inkoka speech ki convert chesinappudu tense and meaning same undali, no matter what. Tense and category change avutadi except in some cases. Konni exceptions unnai, right? He says, my mother gets up at 5 in the morning, right. Reporting verb enti ikkada says. Reporting verb the tense enti, present tense. Now eppudu manam anni rules apply cheyadam possible ante reporting verb past tense lo untayi. Reporting verb present tense lo untayi ledante future tense lo untayi. Aa ichina sentence tense and category manam asal change cheyoddu, right. Same undali. So reporting verb ikkada says, right. Tense ఏంటి, present tense. రూల్స్ అప్లై చేయడం పాసిబుల్ కాదు. మై మదర్ గెట్స్ అప్ అట్ 5 ఇన్ ద మార్నింగ్, సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్. సో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో కూడా సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ఉండాలి. సో ఇన్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ దిస్ సెంటెన్స్ బికమ్స్ దిస్ వే. హీ సేస్ దాట్ మై మదర్ ఏమవుతుంది, హిస్ మదర్, అతని మదర్. హీ సేస్ దాట్ హిస్ మదర్ గెట్స్ అప్ అట్ 5 ఇన్ ద మార్నింగ్, రైట్. హీ సేస్ దాట్ హిస్ మదర్ గెట్స్ అప్ అట్ 5 ఇన్ ద మార్నింగ్. Come on, next one. The doctor said to me, you must eat healthy food, right. ఇది ఒక అడ్వైస్. బికాస్ మనం ఎవరిదైనా బెనిఫిట్ గురించి ఏమైనా చెప్తే అది అడ్వైస్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ సే స్లీప్ ఎర్లీ, స్లీప్ ఎర్లీ అంటే యూ స్లీప్ ఎర్లీ. మీరు ఎర్లీగా పడుకుంటే ఎవరికి బెనిఫిట్, మీకే బెనిఫిట్. వర్క్ హార్డ్ అంటే యూ వర్క్ హార్డ్, మీరు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఎవరికి బెనిఫిట్, మీకు బెనిఫిట్. డ్రైవ్ సేఫ్ అంటే యూ డ్రైవ్ సేఫ్, మీరు సేఫ్గా డ్రైవ్ చేస్తే ఎవరికి బెనిఫిట్, మీకే బెనిఫిట్, రైట్. గో స్లో, మీరు స్లోగా వెళ్తే ఎవరికి బెనిఫిట్, మీకే బెనిఫిట్. అదొక అడ్వైస్ అవుతుంది. సో డాక్టర్ నాకు చెప్తే అదొక అడ్వైస్ అవుతుంది, రైట్. అడ్వైస్, ఆర్డర్, కమాండ్, రిక్వెస్ట్, ఇదన్నీ మనం ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ని అంటారు. ఒక ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉంటే ఇన్ఫినిటివ్ ఫార్ములా ఉండాలి, అంటే 2 + B1 ప్లూరల్ ఫార్ములా ఉండాలి.
2 plus v1 plural అని infinitive అంటారు. So doctor said to me, you must eat healthy food. Indirect speech లో ఏమవుతుంది? The doctor advised me to eat healthy food. Right? The doctor advised me to eat healthy food. To eat and 2 plus v1 plural infinitive. The doorkeeper said to him, where did you find this bundle? ఇది ఒక interrogative sentence. ఒక question mark indirect speech లో రావడం possible కాదు. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఒక సెంటెన్స్ మనం ఒక ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్స్ని చెప్పడం ఆర్ అనడం పాసిబుల్ కాదు. అన్ని ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్స్ ఒక క్వశ్చన్ వర్డ్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో క్వశ్చన్ ఆ సెంటెన్స్ క్వశ్చన్ వర్డ్తో స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు, క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అవ్వట్లేదు. సో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఒక సెంటెన్స్ని మనం ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్స్ అని చెప్పడం పాసిబుల్ కాదు. నౌ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇది ఒక ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్స్, ద ప్రింటింగ్ మిస్టేక్, రైట్? ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్స్. ఒక ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఒక ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్స్ డైరెక్ట్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ యూస్ చేయాలి, రైట్? ఎక్సెప్ట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్. ఒక ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్స్ WH వర్డ్తో స్టార్ట్ చేస్తే అంటే వాట్, వేర్, వై, వెన్, హూ, హూమ్, లేదంటే హౌతో స్టార్ట్ చేస్తే మనం ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ యూస్ చేయవద్దు, రైట్? WH వర్డ్తో స్టార్ట్ చేస్తే లేదంటే హౌతో స్టార్ట్ చేస్తే ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ యూస్ చేయవద్దు, లేదంటే ఇఫ్ వెదర్ యూస్ చేయాలి. ఇఫ్ రీప్లేస్ చేయడానికి వెదర్ యూస్ చేయవచ్చు, వెదర్ యూస్ రీప్లేస్ చేయడానికి ఇఫ్ యూస్ చేయవచ్చు. కానీ ఆ సెంటెన్స్లో ఆర్ నాట్ ఉంటే ఇఫ్ యూస్ చేయవద్దు, ఓన్లీ వెదర్ యూస్ చేయాలి. బికాస్ ఇఫ్ తర్వాత ఆర్ నాట్ రావడం పాసిబుల్ కాదు, వెదర్ తర్వాత ఆర్ నాట్ రావచ్చు. ఇక్కడ ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్స్ WH వర్డ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ మనం అస్సలు ఇక్కడ యూస్ చేయవద్దు. ఇది ఒక ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్స్. సో సెట్ టు ఏమవుతుంది? ఆస్క్డ్ అవుతుంది. ఆస్క్డ్ టు హిమ్ ఒక రాంగ్ యూసేజ్, ఆస్క్డ్ దట్ ఒక రాంగ్ యూసేజ్, ఆస్క్డ్ హిమ్ దట్ ఒక రాంగ్ యూసేజ్. వేర్ డిడ్ యూ ఫైండ్ దిస్ బండిల్? వేర్ డిడ్ యూ ఫైండ్ దిస్ బండిల్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది. అకార్డింగ్ టు ద రూల్ సింపుల్ పాస్ట్ ఏమవ్వాలి? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి. దిస్ ఏమవుతుంది? దట్ అవుతుంది. సెట్ టు ఏమవుతుంది? ఆస్క్డ్ అవుతుంది. సో ఈ సెంటెన్స్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఎలా ఉండాలి? ద డోర్ కీపర్ ఆస్క్డ్ హిమ్ వేర్ హీ సెట్ టు హిమ్. డోర్ కీపర్ అతనికి చెప్పాను. ద డోర్ కీపర్ ఆస్క్డ్ హిమ్ వేర్ హీ హ్యాడ్ ఫౌండ్ దట్ బిల్డింగ్, ఫుల్ స్టాప్. Right? Where did you find this building? The doorkeeper asked him where he had found that bundle, full stop. The next one. Yes, the officer in the office, question mark, the complainant said to the clerk. This is an interrogative sentence, right? And ఇక్కడ interrogative sentence WH word or how to start అవ్వట్లేదు. సో మనం if or whether యూస్ చేయాలి, రైట్? రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ అండి సెట్ టు. రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ టెన్స్ ఏంటి? పాస్ట్ టెన్స్. సో రూల్స్ అప్లై చేయాలి. సెట్ టు ఏమవుతుంది? ఆస్క్డ్ అవుతుంది. ఇస్ ది ఆఫీసర్ ఇన్ ది ఆఫీస్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ఉంది. సింపుల్ ప్రెసెంట్ ఏం అవ్వాలి? సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అవ్వాలి, రైట్? ఫైన్. ఇఫ్ యూస్ చేయవచ్చు, లేదంటే వెదర్ యూస్ చేయవచ్చు. ద కంప్లైనెంట్ ఆస్క్డ్ ద క్లర్క్ వెదర్, లేదంటే ఇస్ ది ఆఫీసర్ వాస్ ఇన్ ది ఆఫీస్, రైట్? ద కంప్లైనెంట్ ఆస్క్డ్ ద క్లర్క్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ the officer was in the office, full stop. The next one. He said to the little boy, will you have a ride on the horse? Question mark, interrogative sentence. WH word how to start అవ్వట్లేదు. If or whether use చేయాలి. Will becomes would. So he asked the little boy if or whether use చేయాలి. If or whether he would have a ride on the horse. Will you have a ride on the horse? Right? Question mark. He asked the little boy if or whether you, the little boy, he out, whether he would have a ride on the horse, full stop. This make voice and speech nunchi 20 marks ostadi. Easy ga rules telustayi. Write appropriate one word substitutes for the following. Right. This meeku teliyali actually. The study of rock and soil. Now, rock and soil study name antaru geology ani antaru. Logy ante oka suffix meaning study. Geology is a study of rock and soil. The study of languages is termed as linguistics, right? Linguistics is a study of languages.
One who doesn't consume alcohol is a teetotaler. Teetoller. LLER is teetotaler. TALLER is correct. LER is also correct actually. Right? Teetotaler. Love for mankind. Love for mankind is termed as philanthropy. PHILANTHROPY. Now, philanthropist and every others to chala prema unnaka person, right? A person who loves mankind or his fellow beings. Atlaga person a philanthropist ani antaru. Mentally identifying with other person or a thing is called empathizing. EMPATHISING. Empathizing, right? Now, empathy ante enti? EMPATHY. Empathy ante placing ourselves in others' position to understand how they feel. Others ki ela feel avutundi ani artham cheyadaniki maname others position lo pedithe ade empathizing ante. English manam walking a mile in a person's shoes ni antaru. Others position ki elli others ki em feel avutundi artham chesukodam ade empathizing ante. Study of celestial bodies is astronomy. Astronomy is a study of celestial bodies. Study of religion is theology. Theo ante religion or God. Logy ante study. So God gurinchi manam chaduvute, religion gurinchi chaduvute, theology. Study of the Bible, the Quran, the Ramayanam, theology. One who is a flatterer is a sycophant. Right? SYCOPHANT. Sycophant is a person who is a flatterer. Flattering and the meaning ante mana benefit kosam others nu manam praise cheste ade flattering ante, right? Speaking good about a person with the intention that we should benefit from that. Mean దగ్గర నుంచి నాకేమైనా కావాలంటే నేను ఊరికి మీ గురించి చాలా మంచి థింగ్స్ చెప్తారు. సో మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి నాకే బెనిఫిట్ అవుతుంది, నాకు కోసం ఏమైనా చేస్తారు, రైట్? అదే ఫ్లాటరింగ్ అంటే. One who loves his country is a patriot, right? Patriotism, right? Love for one's country is called patriotism. One who loves one's country is called a patriot. One who believes in many gods, it's a polytheist. Poly ante many, right? Theist ante evaru? Theist ante a person who believes in God. God lo oka person namakam unte aa person manam theist ani antaru. Opposite ante atheist, because oka negative prefix meaning no or not. Atheist ante not atheist. Poly ante many. So chala religions lo chala gods lo believe chesina person manam polytheist ani antaru. Fine. The next one, punctuate the following passage. Punctuation marks pettali, right? I'll read it first. Compact discs have revolutionized the music industry with a surprisingly realistic sound. The 6-inch discs look like thin plastic switches with aluminum at the center. They have digitally recorded material that is sped by laser beams, so the sound has none by laser beams. So the sound has none of the crackling of vinyl records. Now every sentence, okay, capital letter to start shell. Actually, my example is small letter unnayanu actually. Ikkada capital letter ayindi. Capital letter avali. Compact discs have revolutionized the music industry with a surprisingly realistic sound. Ikkada oka full stop ravali because oka complete idea. Oka sentence ante meaning enti? Oka group of words oka sentence ni anadam possible kaadu. A group of words that make sense is called a sentence actually, right? So ikkada varaku complete sense undi, oka full stop ravali. Full stop tarvata capital start avali, right? The 6-inch discs look like thin plastic sandwiches with aluminum at the center. Plastic sandwiches, comma, with aluminum at the center. Idoka idea, idi inkoka idea. Every idea tarvata oka comma ravali. Tarvata capital letter start cheyali. Full stop, right? Center, full stop. They have digitally recorded material that is read by laser beams, right? So the sound has none of the crackling of vinyl records. Ikkada manak సో ముందు ఒక కామా పెట్టచ్చు, లేదంటే ఒక ఫుల్ స్టాప్ పెట్టచ్చు. ఫుల్ స్టాప్ పెడితే క్యాపిటల్ ఎస్ రావాలి, సో తర్వాత కామా రావాలి, రైట్? సో అంటే ఒక కాస్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఇండికేటర్, రికార్డ్స్ తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ రావాలి. యా, సో అంటే ఒక కాస్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఇండికేటర్,
ఒక రీజన్ ఒక రిజల్ట్ కనెక్ట్ చేయాలి. ఈ లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ మనకు ఒక రీజన్ ఉంది, ఒక రిజల్ట్ ఉంది. రీజన్ మనం ఒక సెంటెన్స్గా రాయొచ్చు, రిజల్ట్ ఇంకొక సెంటెన్స్గా రాయొచ్చు. దే హ్యావ్ డిజిటల్ రికార్డెడ్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ రెడ్ బై లేసర్ బీమ్స్, ఇది రీజన్. సో అందువల్ల కామా ద సౌండ్ హ్యాస్ నన్ ఆఫ్ ద క్రాక్లింగ్ ఆఫ్ వినైల్ రికార్డ్స్, ఫుల్ స్టాప్. ఫైన్. సో ఒక ఐడియా తర్వాత ఖచ్చితంగా ఒక కామా రావాలి. ఆ కామా వచ్చిన ప్లేసెస్ని మనం ఫిక్సేషన్ పాయింట్స్ అని అంటారు. రైట్. మనం ఒక సెన్స్ చదివినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు కీప్ రీడింగ్ అంటిల్ వెర్ వి ఫైండ్ అ పంక్చువేషన్ మార్క్. ఒక పంక్చువేషన్ ఒక వచ్చిన వారి ప్లేస్ వరకు మనం కంటిన్యూస్గా చదవాలి. ఆ ఒక పార్ట్ని ఒక సెన్స్ గ్రూప్ అని అంటొచ్చు. ఆ సెన్స్ గ్రూప్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ అన్ ఐడియా యూనిట్. సో ఒక సెన్స్ గ్రూప్లో ఉన్న అన్ని వర్డ్స్ ఒక స్ట్రెస్లో చదివేసి అర్థం చేసుకోవాలి. అది స్పీడ్ రీడింగ్ టెక్నిక్స్ వస్తుంది. ఫైన్. రైట్. సో నేను హోప్ చేస్తున్నా మీరు మంచిగా, నేను అనుకుంటున్నా మీరు మంచిగా ఎగ్జామ్ రాస్తాను అని. We wish you all the best. Hope all of you clear prelims and get the job you wish to get. Right? Thank you.